Now we'll study the next point in this topic, kinetic theory of gases and radiation, that is Stefan-Boltzmann law of radiation. In 1879, Joseph Stefan proposed the empirical relation between radiant energy emitted per unit time per unit area or power radiated per unit area by a perfectly black body and its absolute temperature using experimental observation. And then after 5 years, Boltzmann gave the relation between the same physical quantity by using thermodynamics. And hence this relation between radiant energy emitted per unit time per unit area is called as Stefan-Boltzmann law of radiation. So statement of this Stefan-Boltzmann law of radiation is the rate of emission of radiant energy per unit area or power radiated per unit area by a perfectly black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. म्हणजे परफेक्टली ब्लॅक बॉडीनं युनिट टाइम आणि युनिट एरियामधून इमिट केलेली रेडियंट एनर्जी ही त्या बॉडीच्या फोर्थ ॲब्सोल्यूट टेम्परेचरला च्या फोर्थ पॉवरला डायरेक्ट प्रपोर्शनमध्ये असते. आर प्रपोर्शनल टू T⁴ T इज द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. So R will be equal to sigma T⁴, where sigma is the constant of proportionality and it is called as Stefan's constant, and value of this Stefan's constant is 5.67 into 10⁻⁸ joule meter raised to -2 second raised to -1 Kelvin raised to -4. तर या जूल आणि सेकंड रेज टू -1 ह्या युनिटच्या ऐवजी आपण वॅट हे युनिट सुद्धा यूज करू शकतो. म्हणजे स्टीफन कॉन्स्टंटचं दुसरं युनिट असेल वॅट मीटर रेज टू -2 केल्विन रेज टू -4 अँड डायमेन्शन्स ऑफ दिस स्टीफन्स कॉन्स्टंट आर L⁻⁴, m⁻⁴, T⁻⁻3, K⁻⁻⁴. So for perfectly black body, when if its temperature is T, its radiant energy emitted per unit time per unit area is equal to sigma T⁴. And if we consider Q is the radiant energy emitted by that perfectly black body in time interval small t and surface area of this black body is A, then radiant energy emitted per unit time per unit area, which we have represented by symbol R. So R is equal to Q upon AT is equal to sigma T⁴, which is the Stefan-Boltzmann law of radiation. And if we consider ordinary body whose temperature, absolute temperature is T, ऑर्डिनरी बॉडीच्या बाबतीत मात्र काय होतं तर त्या बॉडीवर इन्सिडंट झालेली सगळीच्या सगळी एनर्जी रेडियंट एनर्जी ही इमिट केली जात नाही. तर इन्सिडंट होणाऱ्या एनर्जीपैकी काही एनर्जी फक्त इमिट केली जाते आणि ते त्या ऑर्डिनरी बॉडीच्या इमिसिव्हिटीवर डिपेंड असतं आणि इमिसिव्हिटी ऑफ दॅट ऑर्डिनरी बॉडी इज रिप्रेझेंटेड बाय सिम्बॉल ई. मग ऑर्डिनरी बॉडीची इमिसिव्हिटी जर ई एवढी असेल तर त्या ऑर्डिनरी बॉडीनं युनिट टाइम आणि युनिट एरियामधून इमिट केलेली एनर्जी दॅट इज रेडियंट एनर्जी इमिटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया बाय ऑर्डिनरी बॉडी इज इक्वल टू ई सिग्मा T⁴ फॉर ऑर्डिनरी बॉडी अँड फॉर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. Then if we consider this perfectly black body of temperature, absolute temperature T is kept in the cooler surrounding of absolute temperature T⁴. हॉट बॉडी जर कूलर सराउंडिंगमध्ये ठेवली असेल तर त्या बॉडीची एनर्जी लॉस होते हे आपल्याला माहीत आहे. तर त्या हॉट बॉडीनं परफेक्टली ब्लॅक बॉडी आहे याचा अर्थ त्या बॉडीवर इन्सिडंट होणारी सगळीच्या सगळी एनर्जी ही इमिट केली जाते. मग हॉट बॉडीचं टेम्परेचर जर T एवढं असेल तर हॉट बॉडीनं युनिट टाइम आणि युनिट एरियामधून इमिट केलेली एनर्जी असेल सिग्मा T⁴. सराउंडिंगचं टेम्परेचर जर T⁴ एवढी असेल तर सराउंडिंगनं इमिट केलेली एनर्जी असेल सिग्मा T⁴ आणि तीच एनर्जी या हॉट बॉडीनं ॲब्सॉर्ब केलेली असेल. म्हणजे या ब्लॅक बॉडीनं युनिट टाइम आणि युनिट एरियामधून ॲब्सॉर्ब केलेली रेडियंट एनर्जी असेल सिग्मा T⁴.
युनिट टाइम युनिट एरियामधून इमिट केलेली एनर्जी असेल सिग्मा टी रेस टू 4 आणि युनिट टाइम युनिट एरियामधून ॲब्सॉर्ब केलेली एनर्जी असेल सिग्मा टी 0 रेस टू 4. सिग्मा टी रेस टू 4 ची किंमत जास्त असेल, सिग्मा टी 0 रेस टू 4 ची किंमत कमी असेल. इट मीन्स दॅट देअर विल बी नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय दिस ब्लॅक बॉडी. सो टोटल लॉस ऑफ एनर्जी per unit time per unit area of this black body will be equal to sigma t raised to 4 minus sigma t 0 raised to 4, or we can write sigma into bracket t raised to 4 minus t 0 raised to 4 is the loss of energy per unit time per unit area, where T is the temperature of the black body and T0 is the temperature of the surrounding. T is greater than T0 असेल तर. याच्या उलट सिच्युएशन असेल, सपोज if we consider ordinary body, for ordinary body the net loss of energy per unit time per unit area will be equal to sigma E t raised to 4 minus sigma E t 0 raised to 4. कारण ऑर्डिनरी बॉडीनं युनिट टाइम आणि युनिट एरियामधून इमिट केलेली एनर्जी एवढी असेल सिग्मा ई टी रेस टू 4, जर त्या ऑर्डिनरी बॉडीचं टेम्परेचर टी एवढं असेल आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर जर टी 0 एवढं असेल तर ऑर्डिनरी बॉडीनं युनिट टाइम युनिट एरियामध्ये ॲब्सॉर्ब केलेली एनर्जी असेल सिग्मा ई टी 0 रेस टू 4. मग फॉर ऑर्डिनरी बॉडी नेट लॉस ऑफ एनर्जी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया विल बी इक्वल टू सिग्मा ई इंटू ब्रॅकेट टी रेस टू 4 मायनस टी 0 रेस टू 4. हे कधी तर टी ग्रेटर दॅन टी 0 असेल. त्याच्या उलट सिच्युएशन जर असेल, जर टी 0 ची किंमत जास्त असेल आणि बॉडीचं टेम्परेचर जर कमी असेल, म्हणजे सराउंडिंगचं टेम्परेचर जास्त असेल आणि बॉडीचं टेम्परेचर जर कमी असेल, तर त्यावेळी मात्र काय होईल, सपोज परफेक्टली ब्लॅक बॉडी असेल तर टी 0 ची किंमत जर जास्त असेल तर सराउंडिंगनं इमिट केलेली एनर्जी की जी ब्लॅक बॉडीनं ॲब्सॉर्ब केली जाते, तर ती ॲब्सॉर्ब एनर्जी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया ती असेल सिग्मा टी 0 रेस टू 4 आणि इमिट केलेली एनर्जी इन युनिट टाइम अँड युनिट एरिया असेल सिग्मा टी रेस टू 4. टी 0 ग्रेटर दॅन जर टी असेल तर सिग्मा टी 0 रेस टू 4 ची किंमत जास्त असेल, सिग्मा टी रेस टू 4 ची किंमत मात्र कमी असेल. म्हणजे त्या बॉडीच्या हीट एनर्जीमध्ये गेन होईल, म्हणजे बॉडीचं टेम्परेचर वाढेल. बॉडीचं कमी असेल आणि सराउंडिंगचं जास्त असेल तर ॲब्सॉर्ब केलेली एनर्जी जास्त असेल, इमिट केलेली एनर्जी कमी असेल. याचा अर्थ देअर विल बी नेट गेन ऑफ एनर्जी. आणि मग टोटल गेन ऑफ एनर्जी पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया हा काय असेल सिग्मा टी 0 रेस टू 4 मायनस सिग्मा टी रेस टू 4. So this is about Stefan-Boltzmann law of radiation, that is radiant energy emitted per unit time per unit area is directly proportional to 4th power of its absolute temperature. मग जर समजा आपण इमॅजिन केलं बॉडीचं टेम्परेचर दुप्पट केलं, ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर जर दुप्पट केलं तर काय होईल, आरची किंमत ही 2t रेस टू 4 असेल आणि 2 रेस टू 4 टी रेस टू 4 म्हणजे काय येणार, आर प्रपोर्शनल टू 16 टी रेस टू 4. म्हणजे रॅडियंट एनर्जी ही 16 पटीनं चेंज झालेली असेल. टेम्परेचर दुप्पट झालं तर रॅडियंट एनर्जी इमिटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया ही मात्र 16 पटीनं वाढलेली असेल. सो दिस इज अबाउट द स्टीफन बोल्ट्झमन लॉ ऑफ रेडिएशन. थँक्यू.